നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ മസിൽസ് ഓഫ് ബാക്ക് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മസിൽസ് ഓഫ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക എൻറ്റയർ ബാക്ക് റീജിയൻ എന്നതിനേക്കാളുപരി ചെസ്റ്റ് വോളിൻ്റെ പുറകിലുള്ള തൊറാസിക് വോളിൻ്റെ പുറകിലുള്ള മസിൽസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദാറ്റ് we need to identify certain anatomical landmarks, bony landmarks of this region. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും, you can see the scapula, right and left scapula. സ്കാപ്പുലയുടെ തന്നെ നമ്മൾ പല പല പാർട്സ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ വി വിൽ ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ദ acromion process. This is the left acromion process. This is the right acromion process. Then we can identify the medial border of scapula, left scapula. This is the superior angle of scapula. This is the inferior angle of scapula. This area is the lateral border of scapula. Now this process over here, to get a better view, we will look from the above. You can see how much it is projected. Okay, in this view you can clearly identify this process is projected much from the posterior aspect of the scapula. ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് spine of the scapula. Okay, now when you look at the spine, if you look at the posterior aspect of the spine, we can identify this spine is actually having a widened posterior margin. ഒരു ലൈൻ അല്ല, ഒരു കുറച്ച് വിഡ്ത്തുള്ള ഒരു ലൈനായിട്ടായിരിക്കും ലൈനല്ല വിഡ്ത്തുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക. This is known as the crest of spine of scapula. ഈ സ്പൈനിൻ്റെ മീഡിയൽ മോസ്റ്റ് എൻഡ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈൻ ഓഫ് സ്കാപ്പുല. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കംപ്ലീഷൻ സേക്കിന് വേണ്ടി ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ പറയാം. സോ വി ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് bony parts of the scapula. That is the suprascapular notch over here. Then also we can identify you can see clearly the glenoid cavity over here. This is shallow glenoid cavity, not like the acetabulum of the acetabulum of the hip bone. Now there is a space. If you look carefully over here, you can clearly identify this particular notch. This notch is located between the glenoid cavity and the spine of scapula. So this notch over here is known as the spinoglenoid notch. Okay, that was the basics for studying the muscles of the back. Now we need to add some more details regarding the cervical region, because some muscles of this region are getting attached to the cervical region also. So if you look carefully, you can identify a prominent bony prominence over here. This is the external occipital protuberance, and the line that is extending from the external occipital protuberance. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. There is another line, a projection. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് superior nuchal line. superior nuchal line താഴെ അതിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ we have the inferior nuchal line. We can see the inferior nuchal line over here. Okay, now if you look from the side, we can identify an important fibrous structure over this area. ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രസ് സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ligamentum nuchae. This fibrous structure is the ligamentum nuchae. So ligamentum nuchae is attached above from the external occipital protuberance till the spine of 7th cervical vertebra. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം സ്പൈനസ് പ്രോസസ് ഓഫ് cervical vertebrae-ആണ്. ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള സെർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രയുടെ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാണുക. അപ്പോൾ മുമ്പിൽ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിഗമെൻറ്റം ന്യൂക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീ പോസ്റ്റീരിയർ മാർജിൻ ഓഫ് ദി ലിഗമെൻറ്റം ന്യൂക്കെ. ഈ ലിഗമെൻറ്റം ന്യൂക്കയുടെ പോസ്റ്റീരിയർ മാർജിൻ നമ്മൾക്ക് സ്കിന്നിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് തൊട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ പുറകിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നടുവിലൊരു ഗ്രൂവ് പോലെ ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്രൂവിൻ്റെ ഫ്ലോറിലുള്ളത് ആക്ച്വലി ദിസ്
പോസ്റ്റീരിയർ മാർജിൻ ഓഫ് ലിഗമെൻറ്റം ന്യൂക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഈ ബോണി ലാൻഡ്മാർക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിനി മസിൽസിനെ പരിചയപ്പെടാം. സോ on the back, actually muscles are arranged as two layers, a superficial layer of muscle and a deep layer of muscle. കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡെപ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി 3 ലെയർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ 2 ലെയറിനെ പറ്റി ബോദർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. സോ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലെയർ ഓഫ് മസിൽസിലുള്ള ഫസ്റ്റ് മസിലാണ് ദ ട്രപ്പീസിയസ്. സോ വി ക്യാൻ see the trapezius muscle in its entirety over here. This entire muscle is known as the trapezius. ഓക്കെ, ഇതേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ തൊട്ട് ഇൻഫീരിയറായി കാണപ്പെടുന്ന മസിലാണ് ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസെ. ദിസ് മസിൽ ഇസ് ദ ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസെ. അപ്പോൾ ട്രപ്പീസിയസ് ഒരു സൈഡ് മാത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലറായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്രപ്പീസിയസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് ട്രയാങ്കിൾ. പക്ഷേ 2 സൈഡും കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മസിലിന് ട്രപ്പീസിയസ് എന്ന് പറയുക. ട്രപ്പീസോയിഡ് ഷേപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ട്രപ്പീസിയസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡീപ്പ് ലെയർ ഓഫ് മസിൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് ഈ മസിൽസ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കാണും. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് മസിൽ ഈസ് ട്രപ്പീസിയസ്. അപ്പോൾ ട്രപ്പീസിയസിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ നോക്കണം. സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് എ വെരി വാസ്റ്റ് മസിൽ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഹെഡ്, ക്രേനിയത്തിൻ്റെ ബാക്ക് തൊട്ട് സ്കള്ളിൻ്റെ ബാക്ക് തൊട്ട് ഇന്ന് താഴെ തൊറാസിക് സ്പൈൻ, ലാസ്റ്റ് തൊറാസിക് സ്പൈൻ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മസിലാണ് ട്രപ്പീസിയസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ഒറിജിൻസ് ഓഫ് ട്രപ്പീസിയസ്? സോ ട്രപ്പീസിയസ് വിൽ ടേക്സ് ഇറ്റ് ഒറിജിൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോയിന്റുകൾ ഓർക്കണം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ഫ്രം ദ മീഡിയൽ തേർഡ് ഓഫ് ദ സുപ്പീരിയർ ന്യൂക്കൽ ലൈൻ. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്, ഹിയർ ദർ ഇസ് ദ സുപ്പീരിയർ ന്യൂക്കൽ ലൈൻ. ആ സുപ്പീരിയർ ന്യൂക്കൽ ലൈനിൻ്റെ മീഡിയൽ തേർഡിൽ നിന്ന് ഒറിജിൻ ചെയ്യും. അതേപോലെ നടുക്കുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഓക്സിപിറ്റൽ പ്രൊട്രൂബറൻസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ താഴേക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ താഴോട്ട് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ലിഗമെൻറ്റം ന്യൂക്കയിൽ നിന്ന് ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫർദർ ലോവർ ഡൗൺ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഒറിജിൻ ഫ്രം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ തൊറാസിക് സ്പൈൻസ്. 1 to 12 തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്രയുടെ സ്പൈൻസിൽ നിന്ന് ഒറിജിൻ ഉണ്ടാവും. സോ ദർ ആർ 4 സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഒറിജിൻ. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്പീരിയർ ന്യൂക്കൽ ലൈൻ്റെ മീഡിയൽ തേർഡ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഓക്സിപിറ്റൽ പ്രൊട്രൂബറൻസ്, ലിഗമെൻറ്റം ന്യൂക്കെ, പിന്നെ സ്പൈൻസ് ഓഫ് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്രെ. ഇവിടെ ലിഗമെൻറ്റം ന്യൂക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽ നേരിട്ട് സ്പൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒറിജിൻ ചെയ്തേനെ. പക്ഷേ ലിഗമെൻറ്റം ന്യൂക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇൻ ദ സെർവൈക്കൽ റീജിയൻ ട്രപ്പീസിയസ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ലിഗമെൻറ്റം ന്യൂക്കെ. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പോർഷൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ ലിഗമെൻറ്റം ന്യൂക്കയുടെ പൊസിഷനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Now, what about the insertion of trapezius fibers? So, trapezius fibers are divided into superior set of fibers, middle set of fibers and inferior set of fibers. 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഓർക്കാനായിട്ട്. So, we will try to see that one by one. So, these are the superior set of fibers of the trapezius. Okay. If you look carefully, we can identify these fibers run downward and laterally. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഓൺ ടു ദ പോസ്റ്റീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ലാറ്ററൽ തേർഡ് ഓഫ് ദ ക്ലാവിക്കിൾ. സോ ടു സീ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടേൺ ദ ബോഡി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഏരിയ ഈസ് ദ ക്ലാവിക്കിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണുന്നതിന് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടായതുകൊണ്ട് വി വിൽ റിമൂവ് ദ മസിൽസ് ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ്, ദെൻ വി വിൽ കം ബാക്ക്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ വ്യൂ ദറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഷെയർ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ. ഏതാണ് ആ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ? ക്ലാവിക്കിളിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ബോർഡർ, റൈറ്റ്? ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലാവിക്കിൾ. ക്ലാവിക്കിളിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ബോർഡർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദിസ് ഈസ് ദ അക്രോമിയൻ പ്രോസസ്സ്. അക്രോമിയൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ മീഡിയൽ ബോർഡർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന സ്പൈൻ, ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പൈൻ ഓഫ് സ്കാപ്പുല ഉള്ളത്. സോ ദീസ് 3 ആക്ച്വലി ആർ ലൈങ് ഇൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ.
ക്ലാവിക്കിളിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ബോർഡർ, അക്രോമിയൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ മീഡിയൽ ബോർഡർ, സ്പൈനിൻ്റെ crest of spine of scapula. This is an inner continuous U-shaped line. ഓക്കെ, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ടർ ആസ്പെക്റ്റിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അല്ലേ. ഔട്ടർ ബോർഡർ ഓഫ് ദ ക്ലാവിക്കിൾ, ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദ ക്ലാവിക്കിൾ, പിന്നെ അക്രോമിയൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ബോർഡർ, ദിസ് ഏരിയ ലാറ്ററൽ ബോർഡർ, ദെൻ കണ്ടിന്യൂയിങ് യു ഹാവ് ദ crest of spine of scapula. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇന്നർ സൈഡിലുള്ള ഈ ലൈനിലാണ് ട്രപ്പീസിയസിൻ്റെ ഇൻസർഷൻ വരിക, അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരിക. ഈ ഔട്ടർ സൈഡിലുള്ള ലൈനിലാണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ലൈനിലാണ് ഡെൽറ്റോയിഡിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മസിലിനെ നോക്കാൻ. നമ്മൾ മസിലിനെ തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ now we can clearly identify the attachment of this trapezius. ഈ കാണുന്ന മസിലാണ് ട്രപ്പീസിയസ്. ഈ കാണുന്ന ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം ട്രപ്പീസിയസിൻ്റെ ആണ്. ട്രപ്പീസിയസിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ക്ലാവിക്കിളിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ബോർഡിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ദ അക്രോമിയൻ പ്രോസസ്. അക്രോമിയൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ മീഡിയൽ ബോർഡറിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദീസ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഇൻസെർട്ടഡ് ഓൺ ടു ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പൈൻ ഓഫ് സ്കാപ്പുല ഓൾസോ. നമുക്ക് ഈ മസിലിനെ മാത്രം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ക്ലിയർ. അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രപ്പീസിയസ് വിൽ ബി ക്ലിയർ. Now we can see the attachment of trapezius very clearly. ക്ലാവിക്കിളിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ബോർഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അക്രോമിയൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ മീഡിയൽ ബോർഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്പൈൻ ഓഫ് സ്കാപ്പുലയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ക്ലാവിക്കിളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് റഫ്ലി ദ സുപ്പീരിയർ ഫൈബേഴ്സ്. സുപ്പീരിയർ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. These are getting inserted onto the clavicle. Middle set of fibers are getting inserted onto the medial margin of the acromion process. പിന്നെ പുറകിൽ inferior set of fibers, they are getting inserted onto the crest of spine. Also a specific tubercle over this area. ആ tubercle-നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് deltoid tubercle. Deltoid tubercle. Okay. So we have already identified the attachment of trapezius muscle. Now we will move on to see the next muscle over this area. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഒന്നും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല, അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മാത്രം നോക്കിപ്പോവാം. നെർവ് സപ്ലൈ ഓൾസോ വിൽ ടെൽ. ട്രപ്പീസിയസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആക്സസറി നെർവ്, 11ാമത്തെ ക്രീനിയൽ നെർവാണ് ആക്സസറി നെർവ്. അതിൻ്റെ സ്പൈനൽ പാർട്ടാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓൾസോ C3 ആൻഡ് C4 സ്പൈനൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്യുന്ന വെൻട്രൽ റാമയും ട്രപ്പീസിയസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് മസിൽ ഓവർ ദിസ് ഏരിയ. ദാറ്റ് മസിൽ ഈസ് ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസൈ. വി വിൽ ആഡ് ദാറ്റ് മസിൽ നൗ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസൈ. You can see the latissimus dorsi muscle in this area very clearly. So what are the attachments of latissimus dorsi? I will add one more structure. ഇതിൽ മസിൽ മാത്രമേ ആഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ചൊരു wait. We will see the latissimus dorsi in this view, then we will move on to see the muscle separately. So basically the latissimus dorsi is a large muscle. We can identify the largeness of the muscle over here. This entire muscle is the latissimus dorsi. So it is taking its origin from below inferiorly and it is getting inserted onto the humerus. We will see the details in a moment. Okay.
So what are the point of origin of latissimus dorsi? We can see a aponeurosis-like structure over here. This is known as the thoracolumbar fascia, posterior lamina of the thoracolumbar fascia. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മസിൽ മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഫേഷ്യ നമ്മൾ കാണില്ല. So we will understand this area. It is filled by posterior lamina of the thoracolumbar fascia. We will remove the other muscles. I will add the latissimus dorsi to the diagram. Okay, so what are the point of origin of latissimus dorsi? It is taking its origin from spinous process. These are the spinous processes of thoracic vertebrae. So we can specifically say it is taking its origin from the spinous process of lower 6 thoracic vertebrae. Ini we have already identified a facial sheet over here. This area ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് posterior lamina of the thoracolumbar fascia. ഇനി once you complete that attachment, നമ്മളിതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്ച്വലി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. I'll just go through it. അത് പിന്നീട് അബ്ഡമൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളും. So there will be attachment towards the outer lip region of the iliac crust. ഓൾറെഡി ഇലിയാക് ക്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ദിസ് ഈസ് ദി ഇലിയാക് ക്രസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിനൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലിപ്പുണ്ട്, പിന്നെ ഇന്നർ ലിപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലിപ്പിലേക്കാണ് ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസി മസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും റിബ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. സോ ഈ താഴെ കാണുന്നൊരു 3-4 റിബ്സിലേക്കും മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ഓവർ ഹിയർ. ഇവിടെ ദാറ്റ് റീജിയൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെയുള്ളതാണ് ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സ്കാപ്പുല. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് സ്കാപ്പുലയിലും ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസിക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദീസ് വെയർ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാസ്റ്റ്നെസ് നമുക്ക് പടത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. ദിസ് ഇസ് എ ലാർജ് മസിൽ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഫില്ലിംഗ് ദ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ തൊറാക്സ് ആൻഡ് പെൽവിസ്, റൈറ്റ്? റിബ് കേജ് ആൻഡ് പെൽവിസ്, അത്രയും ഏരിയ വാസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മസിലാണ് ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസി. Now what happens to the fibers? ഈ ഫൈബേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ട്വിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഓൺ ടു ദ humerus. Okay, so what is the exact point of insertion? We will look into that. This is the synovial extension of the shoulder joint along the long head of biceps brachii. അപ്പോൾ ലോങ് ഹെഡ് ഓഫ് ബൈസെപ്സ് ബ്രേക്കി കിടക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ഗ്രൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈസിപിറ്റൽ ഗ്രൂവ്. ബൈസിപിറ്റൽ ഗ്രൂവിന് ലാറ്ററലായിട്ടൊരു എലിവേറ്റഡ് ഏരിയ ഉണ്ട്, മീഡിയലായിട്ടൊരു എലിവേറ്റഡ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ആ മീഡിയലായിട്ടുള്ള എലിവേറ്റഡ് ഏരിയ വിളിക്കുന്ന പേര് മീഡിയൽ ലിപ്പ് എന്നാണ്. ലാറ്ററലായിട്ടുള്ള എലിവേറ്റഡ് ഏരിയ വിളിക്കുന്ന പേര് ലാറ്ററൽ ലിപ്പ് എന്നാണ്. നടുക്കുള്ള ഏരിയ ഗ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ഗ്രൂവ്ഡ് ഏരിയയാണ് ബൈസിപിറ്റൽ ഗ്രൂവ്. ബൈസിപിറ്റൽ ഗ്രൂവിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ലോങ് ഹെഡ് ഓഫ് ബൈസെപ്സ്. പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ, അവിടെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഈ ബൈസിപിറ്റൽ ഗ്രൂവിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസി. നിങ്ങൾ പെക്ടറൽ റീജിയൻ പഠിച്ച പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും. ലാറ്ററൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ബൈസിപിറ്റൽ ഗ്രൂവ് ഗീവ്സ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു ദ പെക്ട്രാലിസ് മേജർ മസിൽ. മീഡിയൽ ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ബൈസിപിറ്റൽ ഗ്രൂവ് ഗീവ്സ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു ടീറിസ് മേജർ. അതിൻ്റെ ഗ്രൂവ് കറക്റ്റ് ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ബൈസിപിറ്റൽ ഗ്രൂവിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന മസിലാണ് ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസി. നമ്മൾ ഇതിനൊരു നിമോണിക് ഇട്ട് പറയാറുണ്ട്, ലേഡി ബിറ്റ്വീൻ 2 മേജേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എൽ ബിറ്റ്വീൻ 2 മേജർ മസിൽസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? പെക്ട്രാലിസ് മേജറും ടീറിസ് മേജറിന് ഇടയിലുള്ള എൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മസിലാണ് ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസി. So that is the point of insertion of latissimus dorsi to the floor of the bicipital groove. Axilla പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചോണം. In the axilla we have already identified this particular inferior border of the latissimus dorsi and teres major forms posterior axillary fold. ആക്സിലയുടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിരുന്നത്, അത് ഇവിടെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർക്കുക.
Okay, this latissimus dorsi is supplied by thoracodorsal nerve. It is a branch of the brachial plexus. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ കോഡ് ഓഫ് ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസിൽ നിന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചാണ് thoracodorsal nerve. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലെയറിലുള്ള മസിലിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. നോ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഡീപ്പ് ലെയർ ഓഫ് മസിൽസ്. നമ്മൾ പുറകിലാണ് നമ്മൾ വ്യൂ വെച്ചിട്ടിരുന്നത്. I will മസിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് I will continue. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ആർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ മസിൽസ് ഓഫ് ബാക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് 2 ലെയറൊന്നും അല്ല, അത് കൂടുതൽ ലെയറുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ അപ്പർ ലിംബ് പഠിക്കുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മേജർ 2 ലെയേഴ്സ്. അതിൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലെയറിലുള്ള ഫസ്റ്റ് മസിലായിരുന്നു ട്രപ്പീസിയസ്, അടുത്ത മസിലാണ് ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസൈ. We will remove these muscles now so that we can see the next layer of muscles. I will select them. Okay, we have removed the muscles over this area so that we can see very important, somewhat we can say short muscles of the back of scapula, back of the thoracic region. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 മസിലുകളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിലേറ്റവും മുകളിലുള്ള മസിലാണ് ലെവേറ്റർ സ്കാപ്പുലെ. യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലെവേറ്റർ സ്കാപ്പുലെ. തൊട്ട് താഴെയുള്ള മസിലാണ് റോംബോയിഡിസ് മൈനർ, അല്ലെങ്കിൽ റോംബോയിഡ് മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്, റോംബോയിഡിയസ് ഓർ റോംബോയിഡ് മൈനർ. അതിന് താഴെയുള്ളതാണ് റോംബോയിഡ് മേജർ മസിൽ. അപ്പോൾ ഈ 3 മസിലുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോവുക. ഓക്കെ, the first muscle is levator scapulae. This particular muscle is the levator scapulae. We can see the attachment very clearly over here. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ. ബാക്കി മസിലുകൾ തൽക്കാലം ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. they are not overlapping, so we can keep them in position. Okay, so what is the origin of levator scapulae? It is, as you can see, it is a very slender muscle. ഇത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും അറൈസ് ചെയ്യുക നോക്കിയേ. I will remove these structures. Wait. Okay. Before proceeding further, I think we need to explain some points regarding the cervical vertebra. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം cervical vertebra ആണ്. I will just show some parts of the cervical vertebra now. നമ്മളിതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ വ്യൂ ആണ് ഈ കണ്ടത്. നമ്മളതിനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂവിലേക്ക് വന്നു. മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂവിൽ യു നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സർട്ടൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതായത് ഏതൊരു വെർട്ടിബ്ര എടുത്താൽ അതിനൊരു വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി ഉണ്ടാവും, ഒരു സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും, ദെൻ ദർ വിൽ ബി എ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഹോളുണ്ട്. ആ ഹോളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൊറാമൻ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഏറിയം. അപ്പം നോർമലി ഉള്ള ഒരു വെർട്ടിബ്രയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് എ നോർമൽ വെർട്ടിബ്ര. അത് കണ്ടാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സമയം എടുക്കുക. നോർമൽ വെർട്ടിബ്ര മീൻസ് അതർ റീജിയൻ വെർട്ടിബ്ര. സർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഫൊറാമൻ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഏരിയ. സോ നൗ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ എ തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്ര. തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്ര നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഇഫ് യു ലുക്ക് ഫ്രം എബവ് യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡി, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്രോസസ് ആൻഡ് സ്പൈനസ് പ്രോസസ്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കണം, ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഒരു ഹോൾ ഇല്ല. സോ സർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രയുടെ യുണീക്ക് ഫീച്ചറാണ് ദ ഫൊറാമൻ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഏരിയ. മറന്നു പോകരുത്. സോ വി വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദ സർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്ര അഗെയിൻ. റാൻഡമായിട്ടൊരു സർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്ര എടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്ര നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുക. ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്രോസസ്സിനകത്തുള്ള ഹോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ആ ഹോൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്രോസസ്സിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടായിട്ടും ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടായിട്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പാർട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് മൊത്തം കൂടെ ഒറ്റ പ്രോസസ്സാണെങ്കിലും ഇതിനടുത്തൊരു ഹോൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ആൻറ്റീരിയർ ബാറുണ്ട്, ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ ബാറുണ്ട്. അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ബാർ, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഓക്കെ, കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബാർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ വെർട്ടിബ്രയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ട്യൂബർക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റീരിയർ ട്യൂബർക്കിൾ. പുറകിലുള്ള ട്യൂബർക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ട്യൂബർക്കിൾ. ആൻറ്റീരിയർ ട്യൂബർക്കിൾ, പോസ്റ്റീരിയർ ട്യൂബർക്കിൾ. റൈറ്റ്.
I think we need to add from again. Wait. Okay, we are back. So this muscle is the levator scapulae. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പറഞ്ഞത് ആ ലെവേറ്റർ സ്കാപ്പുലയുടെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യു വിൽ സ്റ്റഡി ദിസ് മസിൽ അഗെയിൻ ഇൻ ദ നെക്ക് റീജിയൻ. നെക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ എന്നൊരു റീജിയൻ പഠിക്കും. അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ മസിലായിട്ടൊക്കെ ഇതേ മസിലിനെ വീണ്ടും പഠിക്കുമെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് കെയർഫുള്ളി യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലെവേറ്റർ സ്കാപ്പുലാe. ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? You can identify the levator scapulae is arising as slips. Wait. It is arising as multiple slips from the transverse process of cervical vertebrae. അത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് അറ്റ്ലസ് വെർട്ടിബ്ര. സെക്കൻഡ് സെർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രയാണ് ഈ കാണുന്നത് ആക്സസ് വെർട്ടിബ്ര. അപ്പോൾ അറ്റ്ലസിൻ്റെയും ആക്സസിൻ്റെയും ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്ലിപ്പ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് താഴേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദിസ് സ്ലിപ്പ് ഈസ് അറൈസിങ്. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ദിസ് ഈസ് ദ ഫൊറാമൻ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഏരിയ, ദിസ് ഈസ് ദ ആൻറ്റീരിയർ ട്യൂബർക്കിൾ, ദിസ് ഈസ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ ട്യൂബർക്കിൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ താഴെയുള്ള സെർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രയുടെ എല്ലാം പോസ്റ്റീരിയർ ട്യൂബർക്കിളിൽ നിന്നാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ലെവേറ്റർ സ്കാപ്പുലയുടെ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഒറിജിൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രയാണ്? ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, അറ്റ്ലസും ആക്സസും ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സെർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രയുടെ പോസ്റ്റീരിയർ ട്യൂബർക്കിളിൽ നിന്നും ലെവേറ്റർ സ്കാപ്പുലയ്ക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇൻസർഷൻ? ഇൻസർഷൻ ഓഫ് ലെവേറ്റർ സ്കാപ്പുല ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്കാപ്പുല. സ്കാപ്പുലയിൽ എവിടെ? യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലെവേറ്റർ സ്കാപ്പുല ഹിയർ along the medial border of the scapula. We need to be specific, and ആ സ്പെസിഫിസിറ്റി ആണ് സുപ്പീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓവർ ഹിയർ. ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ ട്രയാങ്കിളാണ് കാണുന്നത്. ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈൻ ഓഫ് സ്കാപ്പുലയുടെ മീഡിയൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൽ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഓവർ ഹിയർ, അതായത് സുപ്പീരിയർ ആംഗിൾ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ട ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള പോയിൻ്റ് വരെ ഇത്രയും ഏരിയയിലാണ് ലെവേറ്റർ സ്കാപ്പുല വന്ന് ഇൻസർഷൻ നടത്തുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഇൻസർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് മസിൽ ഓവർ ദിസ് ഏരിയ. ആ മസിലാണ് റോംബോയിഡിസ് മൈനർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തോണം, നമ്മൾ മേജർ മൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ടെൻഡൻസി മേജർ മസിൽ മുകളിൽ കാണും, മൈനർ മസിൽ താഴെ കാണുമെന്ന് പറയാനായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. മൈനർ മസിലാണ് മുകളിലുള്ളത്, മേജർ മസിലാണ് താഴെയുള്ളത്. ഇതേ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ലാറ്ററൽ ബോർഡറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും കാണും. ഓക്കെ, സോ റോംബോയിഡിസ് മൈനർ, ദിസ് മസിൽ, ദിസ് ഈസ് ദ റോംബോയിഡിസ് മൈനർ. റോംബോയിഡിസ് മൈനർ നമ്മുടെ പടത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ഇറ്റ് ഇസ് സംവാട്ട് തിക്ക് സിലിണ്ടറിക്കൽ മസിൽ. ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇറ്റ് ഒറിജിൻ ഫ്രം ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ലിഗമെൻ്റ് ന്യൂക്കെ. നമ്മുടെ സെർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്ര ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. സെർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രയുടെ പുറകിൽ ലിഗമെൻ്റ് ന്യൂക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. നൗ വി ക്യാൻ സീ ദ സെവൻത് സെർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്ര ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്ര. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്ര എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്? വി ക്യാൻ സീ ദ ഫസ്റ്റ് റിബ് ഓവർ ഹിയർ. ഫസ്റ്റ് റിബ് ഇവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്രയാണ്. ഫസ്റ്റ് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്രയുടെ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ കാണുക. ഇതാണ് സെവൻത് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്രയുടെ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ്. ഈ രണ്ട് സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും റോംബോയിഡിസ് മൈനറിന്. ഇൻസർഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ട്രയാങ്കുലാർ ഏരിയ, ഇവിടെ കണ്ട ട്രയാങ്കുലാർ ഏരിയ അറ്റ് ദ മീഡിയൽ എൻഡ് ഓഫ് സ്പൈൻ ഓഫ് സ്കാപ്പുല. ആ അത്രയും ഏരിയയിലേക്കായിരിക്കും. ട്രയാങ്കുലർ ഏരിയയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല, ട്രയാങ്കുലർ ഏരിയയ്ക്ക് ആ ലെവലിലുള്ള മീഡിയൽ ബോർഡറിലാണ് റോംബോയിഡിസ് മൈനറിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് റോംബോയിഡിസ് മൈനർ. ഓക്കെ, സോ ഫൈബേഴ്സ് ആർ റണ്ണിങ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, now the next muscle, that is rhomboides major. We can identify the rhomboides major. അപ്പോൾ പടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും റോംബോയിഡിസ് മേജർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ? റോംബോയിഡിസ് മൈനറിനേക്കാളും ഏതാണ്ട് 2 മടങ്ങിൽ കൂടുതൽ വിട്ടുണ്ട് റോംബോയിഡിസ് മേജറിന്. ഇതെവിടെ നിന്നാണ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതും സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അറൈസ് ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സാണെന്ന് നോക്കിയാൽ
സെക്കൻഡ് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്ര തൊട്ട് ഫിഫ്ത്ത് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്ര, അതായത് T2, T3, T4 ആൻഡ് T5 വെർട്ടിബ്രയിൽ നിന്നും, പിന്നെ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സിന് ഇടയിൽ ഒരു ലിഗമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലിഗമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സുപ്രാസ്പൈനസ് ലിഗമെൻറ്റ്. ആ സുപ്രാസ്പൈനസ് ലിഗമെൻറ്റുകളിൽ നിന്നുമാണ് എറേസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിലുള്ളൊരു ലിഗമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലിഗമെൻ്റാണ് സുപ്രാസ്പൈനസ് ലിഗമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇവിടെയും സുപ്രാസ്പൈനസ് ലിഗമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും സുപ്രാസ്പൈനസ് ലിഗമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ആ ലിഗമെൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഒറിജിൻ. അപ്പോൾ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും സുപ്രാസ്പൈനസ് ലിഗമെൻറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആണ് ഈ മസിൽ ഒറിജിൻ എടുക്കുക. നോ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇൻസേർഷൻ? ഈ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ്. റോംബോയിഡ്സ് മൈനറിൻ്റെ കണ്ട അതേ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വരുന്നു. എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ട്രയാങ്കുലർ ഏരിയയ്ക്കും ഇൻഫീരിയർ ആംഗിളിനും ഇടയിലുള്ള മീഡിയൽ ബോർഡറിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ക്ലിയർലി ഓവർ ഹിയർ. വളരെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതായിരുന്നു ട്രയാങ്കുലർ ഏരിയ, അതിൻ്റെ ലോവർ പാർട്ട്. ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ലോവർ പാർട്ട്, ഇതാണ് ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾ. അതിനിടയിലുള്ള ഈ ലൈനിൽ ആണ് റോംബോയിഡ്സ് മേജറിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരിക. Now if you look at the nerve supply of these muscles, നമ്മൾ ട്രപ്പീസിയസിൻ്റെയും ലാറ്റിസിമസ് ഡോർസിയുടെയും നെർവ് സപ്ലൈ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലെവേറ്റർ സ്കാപ്പുല ഈസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ മെയിൻലി ത്രൂ C3, C4 spinal nerves and dorsal scapular nerve. ലെവേറ്റർ സ്കാപ്പുല സപ്ലൈ ആണ് പറഞ്ഞത്. Now rhomboids minor and major, they both are supplied by ഡോർസൽ സ്കാപ്പുലാർ നെർവ്. ഡോർസൽ സ്കാപ്പുലാർ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്കിയൽ പ്ലക്സസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ്. C5 റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സോ ഡോർസൽ സ്കാപ്പുലാർ നെർവ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കാണുന്നതല്ല, ദാറ്റ് വിൽ സപ്ലൈ ദ മസിൽസ് ഓവർ ഹിയർ, റോംബോയിഡ്സ് മേജർ ആൻഡ് റോംബോയിഡ്സ് മൈനർ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാപ്പുലയെ ട്രങ്കുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ്, അതായത് ആക്സിയോ അപ്പൻഡിക്കുലർ മസിൽസ് ആണ് കണ്ടത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് സ്കാപ്പുലയെ വെർട്ടിബിൾ കോളമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് ആണ് കണ്ടത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വി വിൽ സീ ദ മസിൽസ് അലോങ് ദ ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്റ്റ്. സ്കാപ്പുലയെ ഹ്യൂമറസുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.